all of you. So, my dear students, today's next lecture is about the subject social science. You know that already we completed the block 1 to 6, but today we discussing about the block number 7. So, what is our block name? Our block name is being responsible and sensitive. Being responsible and sensitive. What is the name of our block? Being responsible and sensitive. And today we are discussing about the lesson number 1. So our lesson name is need for respecting the elderly. Need for respecting the elderly. Okay, so my dear students, tell me your names of your family members. Okay, I tell, listen carefully. So in our family members, generally the family members are our elder sister, elder brother, or younger sister, elder brother, our father, mother, and our grandparents. Means that like our grandfather and grandmother. Okay. So, my dear students, our grandmother also telling the new stories. Okay. So, your grandmother, you tell the stories. Okay. So, I hope so all students are listening or listen the stories of their grandmothers. So, my dear students, today we study about the need for respecting the elderly. मोठ्यांना आदर देणं का गरजेचं आहे हे आज आपण शिकलं पाहिजे. Can you give the respect to your elderly parents like your grandparents, grandmother, grandfather? तुम्ही तुमच्या आजी आजोबांना रिस्पेक्ट देता का? त्यांची कामं ऐकता तुम्ही? आई बाबांची कामं ऐकता? Okay. So my dear students, today we discussing about the need for respecting the elderly. Many of us have elderly people in our family. आपल्या फॅमिलीमध्ये बरेचसे एल्डर पीपल असतात, लाईक युअर ग्रँडपेरेंट्स, ग्रँडमदर, ग्रँडफादर. वी सी देम इन अदर फॅमिलीज इन आवर नेबरहुड टू. ॲज वेल ॲज आपल्या फॅमिलीमध्येही एल्डर पीपल असतात, पण आपल्या शेजारच्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा त्यांचे आजी आजोबा सुद्धा असू शकतात. दे टेल अ स्टोरी अँड शेअर देअर एक्सपिरियन्सेस. मीन्स दॅट our grandmother always tell the stories. Our grandmother always tell the stories like the Ramayana, Mahabharata, okay, as well as fables, okay. So and always she share their experiences with with us, okay. So elderly people may find problems in doing many things which we can do normally. आपण एखादी गोष्टी सहजगत्या करत जातो, पण आपले जे एल्डरली पीपल आहे, जसं की ग्रँडमदर असेल, ग्रँडफादर असेल, ते काय करत असतात, तर आपल्या ज्या काही कामं आहेत त्या कामामधून काही प्रॉब्लेम्स, काही चुका शोधत असतात, पण त्याचा आपल्याला खूप राग येतो. पण ते का सांगत असतात? आपण त्यातून काहीतरी घ्यावं, आपण त्यातून काहीतरी मेसेज शिकावा आणि त्यातून आपण आपल्यामध्ये सुधारणा करावी यासाठी ते सांगत असतात. मग आपण ते किती फॉलो करतो? इट इज मोस्ट इसेन्शियल पॉइंट अँड दिस पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ टू सर्वाइव अवर लाईफ. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल, दे मे नॉट बी एबल टू सी थिंग्स क्लिअरली or find the things they need quickly. They may not be able to see things clearly or find the things they need quickly. त्यांना एखादी गोष्ट पटकन दिसू शकत नाही किंवा ती क्लिअर दिसत नाही. फॉर एक्झाम्पल, रीडिंग द न्यूजपेपर. न्यूजपेपर जर रीड करायचं असेल तर त्यांना पटकन त्यामध्ये बारीक अक्षर दिसत नाही
रन अँड प्ले विथ अस. त्याचबरोबर त्यांना काय होतं तर प्रॉपरली असं चालता येत नाही, खूप काळ ते चालू शकत नाही आणि आपल्याबरोबर ते खेळताना पळवू शकत नाहीत आणि उड्याही मारू शकत नाहीत, खेळू शकत नाहीत. Many times they forget things and sometimes find it difficult to hear things clearly. त्याचबरोबर त्यांना एखादी गोष्ट पटकन ते विसरून जातात, आठवतच नाही आणि त्यांनी एखादी गोष्ट कुठे ठेवली हे त्यांना सापडत नाही. Some may face problems with loud noise. कधी कधी आपल्याला सवय असते टीव्हीला गाणी लागली की मोठमोठ्यानं गाणी लावायची, पण ते जे वयस्कर व्यक्ती आहेत लाईक अवर ग्रँड पॅरेंट्स, अवर ग्रँड मदर, अवर ग्रँडफादर, त्यांना ते सहन होत नाही. That many elderly people feel lonely because they don't have anyone to talk to them. It is a more problems. It is a most problems appear in each family. जे आजी आजोबा असतील त्यांना घरामध्ये एकटं वाटू लागतं. असं का होतं तर त्यांच्याबरोबर टाइम स्पेंड करायला, त्यांच्याबरोबर वेळ घालवायला कोणीच नसतं. ओके, सो इट हर्ट्स देम इन द सेम वे वी आर हर्ट when no one talks to us or talks to in a bad manner. आणि मग त्यांना ह्याच्यापेक्षा जास्त वाईट काय वाटतं, आपल्याशी कोणी बोलत नाही, आपल्याबरोबर कोणी वेळ घालवत नाही आणि त्याचबरोबर जे लोक आपल्या घरातले आपल्याशी बोलतात ते नीट प्रॉपरली त्याला रिस्पेक्ट देऊन बोलत नाही, म्हणून ते काय होतात, हर्ट होतात. सो माय डिअर स्टुडंट्स, these things are very helpful in our life to survive. आपल्याला माहीत पाहिजे की आपल्या आजी आजोबांना आपण कसा रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, आपल्या आई बाबांना कसा रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. अँड इट इज अवर कल्चर, अवर महाराष्ट्रीयन कल्चर टू गिव्ह द रिस्पेक्ट टू युअर पॅरेंट्स, युअर ग्रँडपॅरेंट्स, लाईक युअर मदर, युअर फादर, युअर ग्रँडमदर, युअर ग्रँडफादर अँड युअर नेबर्स, युअर रिलेटिव्स. ओके, so always give the respect to your parents, your grandparents and your neighbors as well as in your society, your relatives. Okay, and this is the moral of this lesson. So I hope you understand this lesson. So my dear students, let's start the class work. Read the passage and answer the given questions. Somu loves to play loud music on his computer and dance with his sister Millie. सोमू जो आहे त्याला गाणी मोठ्याने लावायला आवडतं म्हणून त्यानं कम्प्युटरला मोठ्याने गाणी लावली आणि त्याची बहीण जी आहे मिली त्याच्याबरोबर तो डान्स करू लागला. Their grandfather has a heart disease and loud music causes problem for him. त्याच्या आजोबाच्या आहे त्यांना हार्ट प्रॉब्लेम होता, हृदयाचा त्रास होता आणि त्यामुळे त्यांना मोठ्याने गाणी ऐकली की त्यांना प्रॉब्लेम्स क्रिएट व्हायचे. He does not want to say anything to Somi because he does not want to stop them from having fun. ते जो सोमी आहे त्याला काहीच बोलले नाही का तर तो सोमू जो आहे तो अजिबात गाणी बंद करायला त्याची इच्छा नव्हती, त्याला वाटतच नव्हतं की आपल्या आजोबांना त्रास होईल, आपण गाणी बंद केली पाहिजे. सो फर्स्ट ए, व्हॉट प्रॉब्लेम डज सोमूज ग्रँडफादर फेस? सोमूच्या ग्रँडफादरला कोणता प्रॉब्लेम फेस करावा लागला? बी, व्हाय इज ही फेसिंग अ प्रॉब्लेम? ते प्रॉब्लेम का फेस करत होते? सी, व्हॉट कॅन सोमू अँड मिली डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम? त्याने काय प्रॉब्लेम सॉल्व केला सोमू आणि मिलीनं? ओके, so my dear students, today's homework of subject social science, solve the question 1 to 3 and send me with the WhatsApp. Okay, thank you.